माहिती करून घेणार आहोत की ते का होतात आणि त्यावरचे उपाय आपण डॉक्टरांकडनं जाणून घेऊया. तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये विचारू शकता. डॉक्टरांचा परिचय आमच्या क्लबच्या पास्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर वनिता करून देतील. ओव्हर टू डॉक्टर वनिता. Thank you, Ashwini. President Ashwini, thank you very much. Welcome, Dr. Ashish Dhadas. And thank you very much for giving me this opportunity to introduce Dr. Ashish Dhadas, who is a well-known specialist in Dombili and consultant general and laparoscopic surgeon with interest in endovenous treatment of varicose veins. Owner of Chief Surgeon of Samata Hospital and Sureka Varicose Veins Clinic at Dombili. More than 15 years of experience in this field of expertise and treated thousands of patients successfully. 15 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आणि 1000च्या वर पेशंट केलेत. बरेचसे काही पेशंट आम्ही पण पाठवलेले आहेत सर. मानवमधनं वगैरे सुद्धा काही पेशंट रेफर केले. जेव्हा मला कळलं की इथे व्हेरिकोज वेनची ट्रीटमेंट मिळते आणि ती खूप डिफिकल्ट होती आणि तुम्ही खूप छान ट्रीटमेंट द्यायला सुरुवात केली डोंबिवलीमध्ये. Attached on a visiting consultant SRV Mamta Hospital in Dombivli about Sureka Varicose Veins Clinic, one of the first center in Thane and Mumbai which is dedicated to laser treatments are available for patients with varicose veins. Since this treatment is available at relatively few centers, Sureka Varicose Vein Clinic has a patients coming from Dombivli, Kalyan, Thane, Mumbai, Pune and even other parts of Maharashtra. It is also the first clinic in India to the start of cryo, laser and cryosclerotherapy treatment for spider veins and small varicose veins. म्हणजे स्पायडर सारख्या वेन्स असतात आणि त्याच्यावरती ट्रीटमेंट त्यांच्याकडे दिली जाते आणि इट इज द फर्स्ट क्लिनिक इन इंडिया. CLACS is a novel state of treatment done in nearly 30 countries around the world आणि आपल्याकडे डॉक्टर धडस आणि इंडियामध्ये डॉक्टर धडस. Certification and honors MBBS and MS in general surgery from the prestigious KEM and Nair Hospital in Mumbai. Trained certified endovenous laser treatment of varicose veins at the prestigious Whiteley Clinic, London. First surgeon from India to undergo training in cryo, laser and cryosclerotherapy procedure for the treatment of spider veins. Authorized numerous articles related to varicose veins and related problems in various eminent publications such as Maharashtra Times, Lok Satta, Pudhari and Times of India. And this had helped increase the awareness among the general population with the leg vein problem. Rotarian since more than 10 years and is presently member of Rotary Club of Dombivli West. In 2019, he organized a health camp for patients with leg venous disease in association with his club. Speaker at international meeting of aesthetic phlebology in June 20. Speaker at CLCS at online meeting under the auspices of Faculty of Medical Science, International Union of Phlebology in June 20. Speaker on basics of CLCS at Hands of CLCS workshop organized by Egyptian Venus Forum and Royal Vascular Center in September 20. Designated as a trainer for CLACS at the Hurley Street Symposium, Singapore in July 21. This is his introduction. And मला वाटतं इंट्रोडक्शन पेक्षा आपण लेक्चर ऐकायला इंट्रोडक्शन तर खूपच मोठं असणार आहे सर तुमचं, पण लेक्चर मध्ये आम्हाला तुमचं नॉलेजचा खरंच अनुभव येईल आणि तुमच्याकडनं असेच ट्रीटमेंट लोकांना मिळव. थँक्यू व्हेरी मच सर फॉर एक्सेप्टिंग अवर इन्व्हिटेशन. थँक्यू अश्विनी. थँक्यू. डॉक्टर आम्ही तुम्हाला ऐकण्यास उत्सुक आहात सगळेच जण. तर should I start my screen sharing? Yeah. Just let me see. Okay. Give me a minute. The screen share करतोय. Can you see my screen? Yes. Okay.
स्क्रीन दिसतंय सगळ्यांना? हो दिसतंय. Okay, so thank you, Dr. Vanita, for the very kind introduction. Very good evening to all the office bearers and members of the Inner Wheel Club of Dombivli East, and also to those who aren't but have logged in. आजचा हा टॉक माझ्यासाठी थोडा वेगळा असणार आहे, कारण मातृभाषेतून मी आजतागायत व्हॅरिकोज वेन्स या विषयावर कधी असा या प्लॅटफॉर्मवर संवाद साधला नाही. प्रेझेंटेशन मधील स्लाइड्स इंग्रजीत असतील, पण त्यावर मी शक्य तितकं मराठीत बोलेन. जे नॉन महाराष्ट्रीयन्स आहेत ते शेवटी प्रश्नोत्तरांच्या वेळेस त्यांच्या शंका विचारू शकतात, अँड दे कॅन स्पेसिफाय इफ आय शुड आन्सर इन इंग्लिश और हिंदी ॲट दॅट टाइम. लॅटिन मध्ये एक म्हण आहे, सायन्शिया पोटेन्शिया एस्ट, अर्थात ज्ञान हे शक्तिरूप आहे. आयुष्यात कधी काही गोष्टींमध्ये योग्य माहिती नसल्या कारणे आपण बरेच जण योग्य निर्णय घेऊ शकत नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून व्हॅरिकोज वेन्सच्या रुग्णांमध्ये हे मला हमखास आढळून आलंय, म्हणून हा संदर्भ. अशा या फुगलेल्या शिरा अथवा नसा आपण बऱ्याचदा बघतो, कधी आपल्या कुटुंबातील सदस्यांमध्ये, कधी मित्रमंडळींमध्ये, पण बहुतांश वेळी हे तर आमच्या आईला किंवा आजीला होतं, आमच्या वडिलांमध्ये आहे, त्यांनी तर कधीच काही केलं नाही असं म्हणून त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं जातं. कधी कधी डॉक्टरांकडून देखील योग्य मार्गदर्शन होत नाही. काही नाही हो, याच्यासाठी स्टॉकिंग्स वापरा असं सांगण्यात येतं. काही जण वेगवेगळ्या प्रकारचे ऑइल्स वापरतात, गोळ्या औषधं घेतात, पण दुर्दैवाने यापैकी कोणताच उपाय पूरक नसल्या कारणे बरेचसे रुग्ण हा आजार वाढल्यानंतरच स्पेशालिस्टचा सल्ला घ्यायला धावतात. खरं तर व्हॅरिकोज वेन्सचा आजार खूप व्यक्तींमध्ये आढळून येतो. आपल्या देशात स्त्रियांमध्ये याचं प्रमाण जवळजवळ 30% आहे. आपल्याकडे नॅशनल व्हीनस रजिस्ट्रीचा डेटा व्यवस्थित नाही, अन्यथा खरा आकडा याहूनही कितीतरी अधिक आहे. भारतात व्हॅरिकोज वेन्सचा आजार दुर्लक्षित होण्यास माझ्या मते ही काही कारणं आहेत. मी मगाशीच म्हटल्याप्रमाणे हा एक आजार आहे हेच खूपशा जणांना माहीत नसतं. आपल्याकडे बहुतेक जणांचा पोशाख लांब असतो, ट्राउझर्स, जीन्स, सलवार, साडी, त्यामुळे कॉस्मेटिक इश्यू पण या बऱ्याचशा निर्माण करत नाहीत, लपल्या जातात. उपचार केल्यानंतर देखील या परत येतात, हा एक गैरसमज देखील रूढ आहे. वेगवेगळ्या प्रकारचे तेल, गोळ्या याकडे अधिक कल असतो. इथे मला नेहमी वाटतं की लहानपणी जी भीती घातली जाते ना, हे डॉक्टर काका आहेत, ते इंजेक्शन देतात, यामुळेच काही जण आयुष्यभर डॉक्टर आणि प्रामुख्याने आम्हा सर्जन्सना घाबरतात. असो, फायनली आपल्याकडे कॉस्ट फॅक्टर हा पण एक इश्यू राहतो. तर हा आजार नक्की कसा होतो ते बघूया. या ॲनिमेशन मध्ये आपण दोन प्रकारच्या रक्तवाहिन्या बघतोय. ज्या लाल आहेत त्यांना आर्टरीज म्हणतात, या आपल्या हृदयाकडून आपल्या पायांकडे शुद्ध रक्त आणतात, आणि ज्या निळ्या आहेत त्यांना वेन्स म्हणतात, या आपल्या पायांकडून आपल्या हृदयाकडे अशुद्ध रक्त परत नेतात. वेन्स अजून दोन प्रकारचे असतात. एक त्वचेखाली असतात, त्याला आपण सुपरफिशियल वेन्स म्हणतो. त्यातनं 20% सर्क्युलेशन आपल्या पायांकडून हृदयाकडे जातं. व्हॅरिकोज वेन्सचा हा जो आजार आहे तो या सुपरफिशियल वेन्स मध्ये होतो. वेरॅज ज्या डीप वेन्स आहेत त्या बोन्स पाशी, हाडांपाशी किंवा स्नायूंच्या आतमध्ये असतात, आणि ह्यातनं जवळपास 80% रक्त आपल्या पायाकडून हार्टकडे जातं. ही कन्सेप्ट लक्षात ठेवणं थोडं गरजेचं आहे. सुपरफिशियल वेन्स आणि डीप वेन्स दोन्ही पायामध्ये असंख्य असतात, आणि दोन्ही वेन्समध्ये अशा वाल्स ठराविक अंतराने अगदी घोट्यांपासून ते जांघेपर्यंत असतात. आणि काही व्यक्तींमध्ये ह्या ज्या वाल्स असतात या कमकुवत असतात. बऱ्याच वेळा आनुवंशिकता हे कारण असतं. बाय बर्थ दे आर फॉल्टी. पुढे कालांतराने जे रक्त वर जायला पाहिजे ते न जाता मागे येत राहतं, आणि या वेन्स अशा वेड्या वाकड्या दिसू लागतात, आणि याला आपण व्हॅरिकोज वेन्स म्हणतो. सो बेसिक कन्सेप्ट अशी आहे की पायातील ज्या सुपरफिशियल वेन्स आहेत त्यातल्या वाल्स वीक आहेत, आणि त्याच्यामुळे हा आजार होतो. काही प्रोफेशन्स मध्ये जिथे जास्त वेळ उभं राहण्याचं काम आहे, उदाहरणतः पोलीस किंवा ट्रॅफिक पोलिसमन, टीचर्स, बस कंडक्टर, शॉपकीपर्स, आमच्यासारखे सर्जन्स, ह्यांच्यामध्ये व्हॅरिकोज वेन्सचं प्रमाण हे अधिक आढळून येतं. त्याखेरीज वयस्क व्यक्तींमध्ये देखील याचं प्रमाण जास्त आहे.
द रिझन अगदी ऑब्व्हियस आहे, कारण वाढत्या वयाबरोबर वाल्स मध्ये विकनेस वाढत जातो आणि त्यामुळे व्हॅरिकोज वेन्सचं प्रमाण अधिक आढळून येतं. स्त्रियांमध्ये, बऱ्याच स्त्रियांमध्ये प्रेग्नन्सीमध्ये व्हॅरिकोज वेन्सची सुरुवात होते, एस्पेशली जर फॅमिली हिस्ट्री असेल तर. आणि काही स्त्रियांमध्ये डेफिनेटली त्या कमी होतात, पण काही जणींमध्ये ते पुढे वाढत जातात आणि थोडं गंभीर स्वरूप धारण करू शकतात. तर व्हॅरिकोज वेन्सचा जो आजार आहे त्याच्यामध्ये काय त्रास नक्की होतो पेशंट्सना? सर्वप्रथम तर मी म्हटल्याप्रमाणे फक्त वेन्स या दिसून येतात आणि त्या स्टेजला बऱ्याच वेळा त्या इग्नोर होतात. पुढे जाऊन मग काही रुग्णांमध्ये पायामध्ये, एस्पेशली पोटऱ्यांमध्ये दुखून येणे पाय, मोर सो टुवर्ड्स द इव्हिनिंग, म्हणजे जसा जसा दिवस पुढे सरकतो तसं तसं पायामध्ये जडत्व, पाय थकल्यासारखं जाणवतात. त्याखेरीज काही पेशंट्समध्ये पायाच्या घोट्याजवळ म्हणजे अँकल जॉईंट जवळ सूज येणं, त्याच्या पुढच्या स्टेजमध्ये मात्र त्वचा काळसर होणं, त्याला खाज उठणं आणि फायनली मग त्याच्यामध्ये न भरणाऱ्या जखमा होणं, इथपर्यंत पण हा आजार जाऊ शकतो. या काही इमेजेस आहेत जस्ट एक कल्पना देण्यासाठी. इथे आपण जे बघतोय ते पहिली ही जी इमेज आहे ती स्पायडर वेन्स आहे. या पण स्पायडर वेन्सच आहे. सो व्हॅरिकोज वेन्स ही पहिली स्टेज आहे. दुसऱ्या स्टेजमध्ये व्हॅरिकोज वेन्स म्हणजे 3 मिलीमीटर पेक्षा मोठ्या त्यांची साईज आहे टेक्निकली, त्याला आपण व्हॅरिकोज वेन्स म्हणतो. ही तिसरी स्टेज आहे आणि बऱ्याचशा पेशंट्समध्ये पाय असे फक्त सुजून येतात आणि कुठे पण व्हॅरिकोज वेन्स दिसत नाही. पण जर नीट आपण बघितलं, क्लिनिकली एक्झामिन केलं तर अशा छोट्या बारीक वेन्स दिसून येतात, आढळून येतात आणि पुढे मग त्यांची डॉपलर सोनोग्राफी झाल्यानंतर आतल्या वाल्सचा कमकुवतपणा आपल्याला आढळून येतो. या इमेजमध्ये आपल्याला व्हॅरिकोज वेन्स या आजाराच्या सगळ्या स्टेजेस दिसून येत आहेत. पहिली स्टेज स्पायडर वेन्सची, दुसरी स्टेज व्हॅरिकोज वेन्स परसे, तिसरी स्टेज पायाला सूज येण्याची आणि इथून पुढे मात्र चौथ्या स्टेज पासून पुढे मात्र कॉम्प्लिकेशनची स्टेज आहे. म्हणजे पायाला काळसरपणा येणं, पायातून त्या छोट्या ज्या बारीक वेन्स आहेत त्यातनं कधी कधी रक्तस्राव होणं, पायामध्ये वेन्समध्ये ब्लॉकेज होणं आणि फायनली मग जो अल्सर आहे किंवा ज्या न भरणाऱ्या जखमा होणं ते आहे. इथे मी 2 गोष्टी क्लिअर करू इच्छितो आणि त्याचं कारण असं आहे की जेव्हा काही व्यक्तींमध्ये पायात म्हणजे वेन्समधनं ब्लिडिंग होतं तेव्हा ते जेव्हा प्रथम होतं तेव्हा ते फार भीतीदायक असतं, पण खरं तर घाबरून जाण्याचं काही कारण नाहीये. ह्याच्याने जीवाला कधी धोका निर्माण होत नाही. अशा वेळेस त्या रुग्णाने किंवा त्याच्या नातेवाईकांनी त्या ब्लिडिंग वेनवर, त्या रक्तवाहिनीवर टाईट प्रेशर बँडेज द्यावं आणि पायाला थोडं एलिव्हेशन म्हणजे पाय वर करून ठेवावेत. एक अर्ध्या तासात युजली हे ब्लिडिंग थांबतं. बरेचसे रुग्ण घाबरून डॉक्टरांकडे येतात की ह्याच्यामध्ये ब्लॉकेज होतं आणि त्याच्यामुळे हार्ट अटॅक येतो, पण तसंही नाहीये एवढं. जे ब्लॉकेज होतं ते सुपरफिशियल वेन्स मध्ये होतं. देर इज अ व्हेरी मायन्यूट चान्स की हे ब्लॉकेज डीप वेन्स मध्ये जाईल, पण मग त्याचं पर्सेंटेज कमी असतं. सो अगेन हार्ट अटॅकची भीती जर कुणाला असेल तर ती मिसप्लेस्ड आहे असं मी म्हणेन. काही कॉमन प्रश्न पेशंट्स कडून असतात. त्यातील सर्वात पहिला म्हणजे डॉक्टर जास्त वेळ उभं राहिल्यामुळे हा आजार होतो का? तर जास्त वेळ उभं राहिल्याने नाही होत, पण जर त्या व्यक्तीमध्ये अनुवंशिकता असेल तर त्यांनी डेफिनेटली काळजी घ्यावी. काय काळजी ते आपण थोडं पुढे बघूया. जास्त वेळ बसल्यामुळे हा आजार होतो का? अगेन उत्तर सेमच आहे. जिम केल्यामुळे किंवा रनिंग केल्यामुळे हा आजार होतो का? तर डेफिनेटली नाही. इनफॅक्ट जिम म्हणजे काफ मसल्स, पोटऱ्यांचे जे स्नायू असतात त्याच्या एक्सरसाइजेस किंवा रनिंगमुळे वजन कमी होतो, त्याच्यामुळे उलट व्हॅरिकोज वेन्स ह्या प्रिव्हेंट होतील. वजन, मगाशी सौ अश्विनी जडे म्हणाल्या, तर डेफिनेटली ओबिसिटी किंवा जडत्व हे कारण आहे. बिकॉज ओबिसिटीमध्ये वाल्सचा विकनेस अजून वाढतो आणि व्हॅरिकोज वेन्सचं प्रमाण इन्सिडन्स जास्त आढळून येतं अशा पेशंट्समध्ये. कुठल्याही प्रकारचं फूड व्हॅरिकोज वेन्सला निर्माण करत नाही. देयर इज नो रिलेशन बिटवीन डाएट अँड व्हॅरिकोज वेन्स पर से. फक्त एवढंच आहे की आहारमध्ये जास्त फॅट नसावं फॉर ऑब्व्हियस रिझन्स. आणि फायनली प्रेग्नन्सीमध्ये व्हॅरिकोज वेन्स होतात का? तर डेफिनेटली प्रेग्नन्सीमध्ये होतात. ते मगाशीच मी क्लिअर केलंय.
प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर. मग हा आजार प्रिव्हेंट करता येतो का? तर पर से प्रिव्हेंट करता येणार नाही, पण जर झाला असेल तर त्याचं प्रोग्रेशन, त्याचं ज्या प्रमाणात तो वाढतोय ते डेफिनेटली आपण कमी करू शकतो. आणि त्यातील सर्वात पहिलं जे सोल्युशन आहे त्याच्यासाठी ते म्हणजे ग्रॅज्युएटेड कम्प्रेशन स्टॉकिंग्स वापरणं. अगेन मी पुढच्या काही स्लाइड्स मध्ये ह्याच्यावर थोडंसं एलॅबरेट करेन. दुसरं जो उपाय आहे तो म्हणजे काफ मसल एक्सरसाइजेस, म्हणजे पायांचे जे पोटऱ्यांचे स्नायू आहेत त्याचे व्यायाम असतात. जास्त वेळ बसणं जर इन्व्हॉल्ड असेल आपल्या प्रोफेशनमध्ये तर पायाच्या घोट्याच्या ज्या मुवमेंट्स असतात, अँकल जॉईंटला स्विंग मशीन मुवमेंट्स आपण त्याला म्हणतो, ते आपण करू शकतो. वेट लॉस करणं किंवा वेट कंट्रोलमध्ये ठेवणं. आणि फायनली जर आपण फुटवेअर वापरतोय त्याच्यामध्ये हाय हील नसावे, कारण त्याच्यामुळे ब्लड सर्क्युलेशनवर परिणाम होतो. पायामध्ये ब्लड सर्क्युलेशन नीट न झाल्यामुळे तिथे रक्त जमा होतं आणि व्हॅरिकोज वेन्सचा इन्सिडन्स वाढतो. कंप्रेशन स्टॉकिंग्स म्हणजे पायामध्ये वापरण्यासाठी जे मोजे आहेत व्हॅरिकोज वेन्समध्ये, ह्याची कन्सेप्ट थोडी क्लिअर असणं गरजेचं आहे. आणि मी हे का सांगतो, कारण बऱ्याच वेळा ना ओव्हर द काउंटर म्हणजे मेडिकल शॉपमध्ये काही स्टॉकिंग्स अवेलेबल आहेत, ते बरेच चीप असतात, साधारण 800-2000 रुपीजला मिळतात, पण ते स्टॉकिंग्स ऍक्च्युअल क्रायटेरिया मॅच करत नाही. व्हॅरिकोज वेन्सचे जे स्टॉकिंग्स आहेत त्यांनी ग्रॅज्युएटेड कम्प्रेशन देणं गरजेचं आहे. साध्या भाषेत सांगायचं झालं तर सर्वात जास्त प्रेशर अँकल जॉईंटला, घोट्यापाशी, नंतर काफमध्ये, पोटरीमध्ये आणि मग थाईजला, तरच ते ब्लड खालून वर पंप होणार आहे. आणि यात देखील साधारण 18 ते 32 मिलीमीटर मर्क्युरी प्रेशर असायला पाहिजे. हे स्टॉकिंग्स कॉटनमध्ये अवेलेबल असतात, बरेच टाईट असतात. 2 व्हेरियंट्स आहेत, एक तर बिलोनी आहे आणि एक तर अबावनी, म्हणजे गुडघ्या खालचे आणि गुडघ्या वरचे. कोणते वापरायचे हे जनरली तुमचे डॉक्टर ठरवतात. तुमच्या डॉप्लर सोनोग्राफी नंतर बऱ्याचशा पेशंटची कंप्लेंट असते की हे स्टॉकिंग फार टाईट आहे, पण हा खरं सवयीचा भाग आहे. पण येस, दिस इज वन ऑफ द वेज जे आपण डिसीज प्रोग्रेशन ह्याच्याने आपण कमी करू शकतो. काफ मसल एक्सरसाइजेस मी आत्ताच म्हणालो, हा अतिशय सोपा व्यायाम आहे. अगदी ऑफिसमध्ये आपण ट्रॅव्हल करताना, किचनमध्ये देखील करू शकतो. पायाच्या चवड्यांवर पुढच्या भागावर उभं राहणं, टाचा वर करणं आणि ह्याचे रिपिटेशन्स करणं. मे बी स्टार्ट ऑफ विथ 25 ने सुरुवात करा, 50-100 पर्यंत जाऊ शकतो. जास्त वेळ बसल्यामुळे लॉकडाऊनच्या काळामध्ये म्हणजे गेल्या वर्षभरात कितीतरी पेशंट्स माझ्याकडे व्हॅरिकोज वेन्सचे कॉम्प्लिकेशन घेऊन आले, आणि द ओनली रिझन इज की त्यांची लेवल ऑफ ऍक्टिव्हिटी कमी झाली आहे, बाहेर चालायला जाता येत नाही, वर्क फ्रॉम होमची कन्सेप्ट आली आहे. तर अशा वेळेस ह्या ज्या मुवमेंट्स आहेत अँकल जॉईंटच्या, आणि इनफॅक्ट या इमेजमध्ये पण आपल्याला त्या दिसतील की पायाचे जे बोट आहेत, टोज आहेत, ते थोडेसे पुढे स्ट्रेच करणं, त्यानंतर टोज वर स्ट्रेच करणं, क्लेंच करणं, टोज स्प्रेड करणं आणि अँकल जॉईंट रोटेट करणं, त्या काही बेसिक मुवमेंट्स आहेत, फक्त थोडं अवेअर राहून करत राहणं गरजेचं आहे. हा प्रश्न फार कॉमन आहे की डॉक्टर मग याला काय औषधं नाही आहेत का? मी सुरुवातीला सांगितल्याप्रमाणे वेन्स मधल्या वाल्व्स वीक झाल्यात, आपण कुठल्याही प्रकारे त्या वाल्व्स रिपेअर करू शकत नाही. ही कन्सेप्ट जर क्लिअर झाली तर या प्रश्नाचं उत्तर आपोआपच मिळतं. हो, पण पेशंटच्या पायामध्ये जर पेन होत असेल, दुखून येत असेल, सूज असेल, त्वचेला जर काळसरपणा आणि खाज येत असेल, तर त्याला कमी करण्यासाठी डेफिनेटली आपल्याकडे मेडिसिन्स आहेत, ऑइल्स आहेत, पण आजार औषधांनी क्युअर करता येत नाही, हे 100% खरं. हे काही इमेजेस आहेत जे माझ्या पेशंट्सने माझ्याबरोबर काही वर्षांमध्ये शेअर केलेले आहेत. जळवा लावण्याचा एक प्रकार आहे आयुर्वेदामध्ये. त्यानंतर हा एक पेशंट आहे की हे आमचे पेशंट 2019 मध्ये आम्ही यांना ट्रीट केलेलं. इज अ मॅनेजर विथ हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री. 4 महिने हे व्यक्ती घरी होते ओरल टॅबलेट्स घेऊन, आणि त्यांना सांगण्यात आलं होतं की तुम्हाला स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट लागेल. अनफॉर्च्युनेटली ही लॉस्ट हिज जॉब आणि अल्सर पण बरा झाला नाही, आणि इव्हेंच्युअली लेझर केल्यानंतर फक्त 3 आठवड्यात ही जखम सुकली. मी एक गोष्ट इथे क्लिअर करू इच्छितो की सगळ्या सायन्सचा मी रिस्पेक्ट करतो आणि करायला पाहिजे तो, पण कुठलं सायन्स, कुठली ट्रीटमेंट ही कधीपर्यंत आपण घ्यावी हा एक टाइम फ्रेम ठेवून जर ती काम करत नसेल तर मग डेफिनेटली ऑल्टरनेटिव्ह ट्रीटमेंट आणि सायंटिफिकली थोडा विचार करून ट्रीटमेंट घेणं गरजेचं आहे. यानंतर मग
वी कॅन कम टू द ट्रीटमेंट पार्ट पर से, किंवा रादर ट्रीटमेंटच्या अगोदर डायग्नोसिसचा पार्ट. म्हणजे आता व्हॅरिकोज वेन्स आहेत हे कळलं, तुम्ही डॉक्टरांकडे जाता, मग त्याचं रोग निदान कसं होतं. तर पायाच्या वेन्सची सोनोग्राफी, ज्याला आपण कलर डॉपलर म्हणतो, दिस इज अ गोल्ड स्टँडर्ड. आणि माझ्याबरोबर डॉक्टर सचिन पाटील आहेत, रेडिओलॉजिस्ट, प्रख्यात रेडिओलॉजिस्ट डोंबिवलीतले. गेली कित्येक वर्ष आम्ही एकत्र काम करतोय. वी वर्क टुगेदर ॲज अ टीम. सो सर्जन रेडिओलॉजिस्ट टीम, आणि प्रॉब्ली तेच एक कारण आहे की आमचे रिझल्ट आम्ही अतिशय चांगले देऊ शकतोय. सो इथे देखील मला एक गोष्ट क्लिअर करावीशी वाटते की प्रत्येकाचं जसं स्पेशलायझेशन असतं. फॉर इन्स्टन्स आपण कार्डिओलॉजिस्टकडे जातो, 2D इकोग्राफी करतो, हार्टची सोनोग्राफी. जसं MD मेडिसिनच्या रिपोर्टमध्ये आणि कार्डिओलॉजिस्टच्या रिपोर्टमध्ये फरक असेल, तसंच डॉपलरमध्ये पण असतं. सो डॉपलर जरी करायची झाली तरी त्यातल्या तज्ज्ञ व्यक्तीकडून करून घ्या, कारण बऱ्याच वेळा छोट्या मायनर गोष्टी असतात ज्या लेझरच्या दृष्टिकोनातून इम्पॉर्टंट असतात आणि त्या मिस होतात. कमिंग टू द लेझर ट्रीटमेंट व्हॅरिकोज वेन्सचं, तर ह्याला आपण एंडोविनस लेझर ट्रीटमेंट असं म्हणतो, ज्याचं शॉर्ट फॉर्म आहे EVLT किंवा EVLA. 1470 नॅनोमीटरचं डायोडचं लेझर आहे आणि एक छोटीशी मशीन आहे. बेसिकली लेझरचा सर्वात मोठा फायदा हा आहे की दिस इज नॉट अ सर्जरी. इथे कुठेही कट्स येत नाही, कुठेही टाके येत नाही पेशंट्सना. अगदी म्हणजे जे वयस्क पेशंट्स असतात, अगदी 70-75चे, ते देखील 24 तासात घरी जातात, चालू फिरू शकतात. विदिन 48 आवर्स तुम्ही तुमचे काम रुजू करता. सो पेनलेस प्रोसिजर, लवकर आपण आपल्या कामावर रुजू होतो. हा या त्या प्रोसिजरचा सर्वात मोठा फायदा आहे. तर लेझरमध्ये आपण नक्की काय करतो. आपण लेझर जी मशीन आहे, जी लेझर एनर्जी बनवते, ती आपण एका लेझर फायबरच्या मदतीने आपण ती खराब झालेल्या वेनमध्ये देतो आणि आपण ऍक्च्युली ती खराब झालेली रक्तवाहिनी आतून बंद करून टाकतो. ऑपरेशनमध्ये हीच गोष्ट कट करून केली जाते, आपण ती आतून बंद करतो. कन्सेप्ट असा आहे की खराब रक्तवाहिनी पायातनं निघून गेली की नॉर्मल वेन्स मधनं सर्क्युलेशन होणार आहे आणि आपला पाय बरा राहणार आहे. हा एक व्हिडिओ मी परत शेअर करतोय तुमच्या बरोबर. वन सेकंड, बहुतेक या आय थिंक मला परत जावं लागेल. सो हा एक व्हिडिओ मी शेअर करतोय तुमच्याबरोबर. पायाच्या वेन्सची सोनोग्राफी करतोय आपण. ही सगळी प्रोसिजर सोनोग्राफी मशीनमध्ये बघून केली जाते. ही जी ब्लॅक थिंग दिसते, हे सगळं दिसतंय आपल्याला, ही वेन आहे पेशंटची, आणि त्याच्यामध्ये हा लेझरचा फायबर आपण इंट्रोड्यूस करतोय. हेच आता अॅनिमेशन मध्ये आपण कन्वर्ट केलंय. एका छोट्या निडल मधनं हा फायबर टाकला गेलेला आहे, त्यामुळे पण कट्स येत नाही, कुठेही स्टिचेस येत नाही. त्याला आतून आपण एनर्जी देऊन बंद करतोय. सो अशा ज्या मोठ्या वेन्स आहेत ज्या दिसत आहेत, त्या देखील इव्हेंच्युअली एकदम क्लिअर होतात. आणि हे काही आपले पेशंट्स आहेत ज्यांचे आपण लेझर ट्रीटमेंट्स केलेले आहेत. सो या ज्या वेन्स आहेत त्या कम्प्लिटली गेलेल्या आहेत. इव्हन जखमा देखील सुकतात. एक गोष्ट जी लेझर ट्रीटमेंट बद्दल मला हायलाइट करावीशी वाटते ती म्हणजे अर्ली स्टेज, म्हणजे लवकरच्या स्टेजेसमध्ये जेव्हा आपण ट्रीटमेंट करतो तेव्हा रिझल्ट जास्त चांगला येतो. ऍज अगेन्स्ट आपण अल्सर झाल्यानंतर वगैरे जेव्हा ट्रीटमेंट करतो तेव्हा त्यातला काळसरपणा हा जात नाही, आणि कधी कधी तो काळसरपणा, ती जी स्किन खराब झालेली आहे ती पुढे थोडा त्रास देऊ शकते. सो अर्ली स्टेज ट्रीटमेंट केलेलं केव्हाही फायदेशीर ठरतं. मी मगाशीच म्हणाल्याप्रमाणे लेझरचे ऍडव्हान्टेजेस, अतिशय पेनलेस प्रोसिजर, दुखत नाही पेशंटला, कॉस्मेटिकली रिझल्ट फार सुंदर आहेत, पेशंट लवकर रुजू करतात त्यांच्या ऍक्टिव्हिटीज, सेफ प्रोसिजर आहे, काही मेजर कॉम्प्लिकेशन्स नाहीये, जास्त इफेक्टिव्ह आहे सर्जरीपेक्षा, आणि वर्ल्ड वाईड लेझर ही गोल्ड स्टँडर्ड समजली जाते इन व्हॅरिकोज वेन्स ट्रीटमेंट. एक फार कॉमन प्रश्न असतो आणि कॉमन भीती असते, मी सुरुवातीला म्हणालो गैरसमज, तर की डॉक्टर हे केल्यानंतर वेन्स परत येतात. ऍक्च्युली वेन्स जी बंद केलेल्या वेन्स आहेत त्या ओपन होण्याचा चान्स 5% कमी राहतो. पण मगाशीच मी म्हणालो की आपण फक्त खराब वेन बंद करतोय, ज्या वेन्स शिल्लक आहेत त्यातल्या वाल्स खराब होण्याची भीती असते. तर ह्याला आपण डिसीज प्रोग्रेशन म्हणतो, याला आपण रिकरन्स म्हणू शकत नाही. थोडा टेक्निकल कन्सेप्ट आहे, पण एक समजून घेतलं पाहिजे की
परत त्या नवीन वेन्समध्ये वाल्स खराब होतील ह्याचे चान्सेस फार कमी राहतात. आणि हा अप्रोच पण थोडासा इम्प्रॉपर आहे मी म्हणेन, कारण काय आहे त्या वेन सोडून देणं पण चांगलं नसतं, कारण नंतर मग कॉम्प्लिकेशन झाल्यावर त्याची ट्रीटमेंट अवघड होते. आता वळूया स्पायडर वेन्सच्या ट्रीटमेंटकडे. सो या अतिशय बारीक वेन्स ज्या दिसतात आपल्याला पायांवर, शिरांवर, आणि त्याच्यासाठी म्हणून मग काही एक आपण नवीन ट्रीटमेंट पद्धती इंट्रोड्यूस केली आहे. कन्सेप्ट इथे लक्षात घेतलं पाहिजे की या ज्या बारीक वेन्स आहेत ह्या युरोपियन म्हणजे वेस्टर्न वर्ल्डमध्ये, युरोप म्हणा, US मध्ये म्हणा, दे आर अ कॉस्मेटिक इश्यू. इंडियामध्ये तो प्रॉब्लेम नाहीये फारसा. इंडियामध्ये प्रॉब्लेम असा आहे की या छोट्या वेन्समध्ये सुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारचे त्रास निर्माण होतात. सो असे बरेच पेशंट्स असतात आणि प्रामुख्याने हे स्त्रियांमध्ये आढळून येतं. आणि ह्याच्यामध्ये त्यांना जडत्व येणं, जास्त वेळ उभं राहिल्यानंतर, बर्निंग सेन्सेशन येणं, थोडी जळजळ होते, कधी खाज उठते, काही स्त्रियांमध्ये तर त्याच्यामध्ये रक्तस्राव देखील होतो. सो ह्याच्यामुळे एक चांगली ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस करणं हा त्याच्या मागचा हेतू होता. आत्ताच्या मोमेंटला म्हणजे या मोमेंटला काही सर्जन्स म्हणा जे ट्रीटमेंट करतात व्हॅरिकोज वेन्सची, ते त्याच्यामध्ये एक स्पेशल प्रकारचे इंजेक्शन देतात, त्याला आपण स्क्लेरोथेरपी म्हणतो. काही डर्मॅटॉलॉजिस्ट पण याची ट्रीटमेंट करतात, त्याला फक्त लेझर दिलं जातं. पण या दोन्ही ह्याचे सॉरी फॉर दॅट पण या दोन्ही ह्याचे थोडे प्रॉब्लेम्स आहेत. सर्वात मोठा प्रॉब्लेम असा की ह्याच्यामध्ये ना ट्रीटमेंट केल्यानंतर तिथे हायपर पिगमेंटेशन होऊ शकतं, म्हणजे तिथे त्वचा थोडी काळी पडते. आणि दुसरा एक प्रॉब्लेम आहे की परत येण्याचे चान्सेस फार हाय असतात. सो आपण एप्रिल 2019 मध्ये we started a treatment called as CLACS, which is a short form for cryo laser and cryosclerotherapy, ज्याच्यामध्ये पहिले आपण लेझर करतो आणि त्याच्यामध्ये एक स्पेशल इंजेक्शन देतो, त्याला स्क्लेरोथेरपी म्हणतात. म्हणून क्रायो लेझर आणि क्रायोस्क्लेरोथेरपी. क्रायो वर्ड ह्याच्यासाठी की तिथे अॅनेस्थेसिया देण्यासाठी आपण थंड हवा देतो, आणि ही प्रोसिजर अतिशय पेनलेस प्रोसिजर आहे, हॉस्पिटलायझेशन लागत नाही, ओपीडी प्रोसिजर आहे आणि साईड इफेक्ट्स पण कमी आहेत, मी आत्ताच म्हटल्याप्रमाणे. मगाशीच डॉक्टर वनिता म्हणाल्या, सो वी आर द ओनली सेंटर इन इंडिया डुईंग दिस ब्राझिलियन टेक्निक ॲट प्रेझेंट, अवेलेबल इन ऑलमोस्ट मोर दॅन 30 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड इफ आय एम नॉट मिस्टेकन. आणि फेब्रुवारी 2019 मध्ये सॉरी थोडासा टेक्निकल प्रॉब्लेम येतोय, आय थिंक माझ्या लॅपटॉपचाच इश्यू आहे. या सो फेब्रुवारी 2019 मध्ये मी या टेक्निकचे जे पायोनियर आहेत प्रोफेसर कझू मियाके, जे वॅस्क्युलर सर्जन आहे ब्राझीलमध्ये, 1999 साली त्यांनी ही टेक्निक सुरू केली. सो त्यांच्याबरोबर मी ट्रेनिंगसाठी होतो अँड इट वॉज अ फॅन्टॅस्टिक एक्सपिरियन्स. आणि परत इंडियामध्ये आल्यानंतर आपण हा फ्लेबो सूट इथे बनवला, जिथे मी आत्ता बसून तुमच्याशी संवाद साधतोय. अँड वी हॅव सम फॅन्टॅस्टिक स्टेट ऑफ द आर्ट मशिनरी या प्रोसिजरसाठी. अगदी टॉप एंड म्हणता येईल. वेन विवर म्हणून एक स्पेशल मशीन असते, ज्याच्यामध्ये त्या बारीक स्पायडर वेन्स आपण एक ऑगमेंटेड रियालिटी या कन्सेप्ट मधून या प्रिन्सिपलने बघतो, त्या अधिक चांगल्या दिसतात. टेक्निकॅलिटीज मध्ये मी जात नाही. लेझर मशीन इज फ्रॉम अल्मा इस्रायल, विच इज अगेन टॉप इन इट्स क्लास. आणि जी थंड हवा देण्याची मशीन आहे ती झिमर कंपनीची, जर्मनीची आहे. अगेन मी एक छोटा व्हिडिओ तुमच्या बरोबर शेअर करू इच्छितो, just to give you an idea about the CLACS procedure. So she's one of our patients, ज्यांनी ट्रीटमेंट घेतली क्लॅक्सची फॉर कॉस्मेटिक रिझन्स. फार कमी पेशंट्स असे येतात, पण शी वॉज व्हेरी पर्टिक्युलर की मला या छोट्या वेन्स नको आहेत. मी आत्ताच म्हणाल्याप्रमाणे वेन विवर या मशिनीखाली त्या वेन्स बघितल्या जात आहेत आणि त्याला आपण लेझर देतोय आणि त्याच वेळेस मग त्याच्यामध्ये एक छोटं इंजेक्शन दिलं जाते. पेन होत नाही, मी परत रिपीट करतोय, बिकॉज थंड हवा देऊन ते नम केले. आणि हे एक काही फॅन्टॅस्टिक रिझल्ट्स आपण बघू शकतो. आणि विदाउट एनी पिगमेंटेशन, चान्सेस फार कमी राहतात पिगमेंटेशनचे. अगेन सम ऑफ द रिझल्ट्स दॅट वी हॅव हॅड इन द लास्ट 2 years or so. ही एक अतिशय चॅलेंजिंग केस होती. 80 year old लेडी आहेत अँड त्यांना ह्या पायाला अल्सर होता, तो EVLT ट्रीटमेंटने आपण बरा केला.
पण ह्या वेन्स मध्ये ब्लिडिंग होऊ शकतं, म्हणून आपण क्लॅक्स ट्रीटमेंट केली आणि शी वॉज व्हेरी हॅपी विथ द रिझल्ट. सो वेअर वी. मी आत्ताच म्हणाल्याप्रमाणे क्लॅक्स टेक्निकचे बरेच ऍडव्हान्टेजेस आहेत. सो पेनलेस प्रोसिजर अँड सो ऑन. मी बऱ्याचशा पेशंट्सना ही अॅनॉलॉजी देतो. आपलं शरीर आणि होणारे आजार याच्याशी रिलेटेड ही अॅनॉलॉजी आहे. आपण जेव्हा कधी गाडीने लांबचा प्रवास करणार असू तेव्हा त्या गाडीत पेट्रोल, डिझेल, इंजिन ऑइल, टायर यामध्ये आपण हवा सगळं अगदी नीट बघतो. पण आयुष्याच्या प्रवासात आपलं शरीर जे आपलं वाहन आहे त्याच्याकडे आपण बरेच जण दुर्लक्ष करतो. काही बिघाड झाला की मगच आपण त्याला सिरियसली घेतो. त्यामुळे व्हॅरिकोज वेन्स असो अथवा अन्य कोणतीही व्याधी, मला असं वाटतं की योग्य वेळेतच त्याचा उपचार केला गेला पाहिजे. फायनली फिलॉसॉफीमध्ये असं म्हणतात की आयुष्यात जे दोन सर्वात महत्वाचे प्रश्न आहेत ते म्हणजे को अहम, म्हणजे आपण कोण आहोत, आणि दुसरा म्हणजे आपण इथे का आलो. कॅनेडियन फिजिशियन विलियम ऑसलर च्या मते काही घेण्यापेक्षा काही देण्याकरता हे आपलं आयुष्य असतं. सो त्याच नोटवर माझा अनुभव शेअर करण्याची संधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल मी इनरव्हिलिसच्या प्रेसिडेंट मिसेस अश्विनी जडे, डॉक्टर वनिता क्षीरसागर व इतर सर्वांचे आभार व्यक्त करतो. तशीच ही आशा करतो की मी दिलेली माहिती सर्वांना उपयुक्त ठरेल. धन्यवाद. धन्यवाद सर. खूपच उपयुक्त आणि छान माहिती दिली. आम्ही खूप घाबरत असतो की व्हेरिकोज वेन्स झाल्या म्हणजे आता याला ऑपरेशन करावं लागतंय की काय, अशीच भीती असते सगळ्यांना. आणि खूप कॉमनली सगळ्यांना पाहिलंय मी, खूप जणांना होतंय तो त्रास. तर तुम्ही खूपच आम्हाला सोपं करून सोप्या पद्धतीने सगळं सांगितलंय. थँक्यू व्हेरी मच. कोणाला प्रश्न असतील तर तुम्ही विचारू शकता. चॅट बॉक्स. सगळ्यांचे डाऊट्स क्लिअर झालेले दिसत आहेत. कुणाला हवं असेल तर अनम्यूट करून, बिकॉज कधी कधी टायपिंगला थोडंसं ती टेक्निकल, तर कुणाला जर अनम्यूट करून कुणाला विचार असेल ज्यांना हँड रेस करून, तरी पण आय एम गुड विथ इट. नॉट काही प्रॉब्लेम नाही तसा. कारण कधी कधी टायपिंग करणं पण थोडंसं याच्यामध्ये सगळ्यांना जमेल अशातला भाग नाही. मिस्टर प्रवीण विचारतायत, हाऊ मच कॉस्ट फॉर दिस ट्रीटमेंट? बेसिकली एंडोव्हिनस लेझर ट्रीटमेंट जी आहे, जी पहिली आपण डिस्कस केली 1470 नॅनोमीटर डायोड लेझरची, त्याची कॉस्ट साधारण 65,000 पासून आहे. ते अगदी ते एका पायासाठी. ते कधी कधी ती कॉस्ट अगदी 90,000 पर्यंत पण जाते. ह्याच्यामध्ये ना बऱ्याच वेळा क्लिनिकली पेशंटला बघावं लागतं की पेशंटला किती त्रास आहे आणि त्याला अजून काही कोमॉर्बिडिटीज ज्याला आपण म्हणतो ते आहेत का. पण ऑन अन ऍव्हरेज एनिवेअर फ्रॉम 65,000 स्टार्ट होते ट्रीटमेंट. आणि क्लॅक्सची जी ट्रीटमेंट आहे त्याला नंबर ऑफ, परत अगेन त्याचं पण तसंच आहे की नंबर ऑफ लेझर शॉट्स कॅल्क्युलेट करावे लागतात. प्रत्येक लेझर शॉटच्या मागे आपण एक ठराविक अमाऊंट करतो. सो क्लिनिकली बघितल्यानंतरच आपण ते ठरवू शकतो. आय थिंक कोणीतरी एक असं होऊ नये म्हणून काय, त्यासाठी आपण काय करू शकतो? मी मगाशीच म्हणाल्याप्रमाणे होऊ नये म्हणून कुठल्या पेशंटमध्ये व्हॅरिकोज वेन्स निर्माण होतील, कोणत्या पेशंट्समध्ये आणि कोणत्या पेशंटमध्ये होणार नाही, हे अजूनही तितकंसं क्लिअर नाहीये. म्हणजे मी रिसर्चचं बोलतोय इथे. पण जर आपल्या फॅमिलीमध्ये हिस्ट्री असेल, आई वडिलांमध्ये जर हिस्ट्री असेल, तर जवळजवळ 80% चान्स आहे की मुलांमध्ये येण्याचा. सो अशा व्यक्तींमध्ये डेफिनेटली जे मी स्टॉकिंग्स बद्दल मगाशी म्हणालो की ग्रॅज्युएटेड कम्प्रेशन स्टॉकिंग्स जे व्हॅरिकोज वेन्ससाठी खास बनले आहेत त्याचा वापर करावा. सो दॅट इज वन सोल्युशन. आणि त्याचा वापर करूनच मग पुढे मग काही जिमिंग असेल, एक्सरसाइजेस असेल ते करण्यात यावं. दुसरं मी हे म्हणेन की
वेन्स थोड्याशा दिसू लागल्या तर ऍटलिस्ट एक सल्ला तरी घ्यावा, ट्रीटमेंट करू अथवा न करू हा नंतरचा भाग झाला, पण ऍटलिस्ट आपण थोडे कॉशियस होतो. वी कॅन टेक मोर प्रिकॉशन्स. Wali Sonar, please ask question. Unmute yourself. हॅलो सर. हॅलो. ऑपरेशन केल्यानंतर त्या ग्रीन ज्या नसा आहेत त्या दिसतात का की अस्पष्ट होतात? तुम्ही म्हणजे दोन्ही केसेसमध्ये, म्हणजे ज्या स्पायडर वेन्सच्या ज्या छोट्या वेन्स आहेत आणि इव्हन व्हॅरिकोज वेन्स ज्या मोठ्या आहेत, त्या दोन्ही जवळजवळ मी असं म्हणेन, म्हणजे काही केसेसमध्ये तर 100% रिझॉल्व्ह झालेले आहेत, पण ऍटलिस्ट मी पेशंटला सांगताना 80 to 90% रिझॉल्व्ह होतील हे डेफिनेटली मी बघितलेले आणि मी सांगताना सुद्धा तसंच सांगतो. पण अगदीच जर मोठ्या वेन्स असतील, म्हणजे नॉर्मली व्हॅरिकोज वेन्स मी मगाशी म्हणालो ते 3 मिलीमीटर पेक्षा मोठ्या, काही जणांच्या वेन्स 1 सेंटीमीटर किंवा त्याच्यापेक्षा मोठ्या असतात, तर तिथे थोडासा प्रॉब्लेम राहू शकतो, त्याला कमी व्हायला वेळ लागतो. पण डेफिनेटली या केसमध्ये देखील 3 महिन्यानंतर त्या कमी होऊन जातात. आणि मोर इम्पॉर्टंट असे की त्याच्यामध्ये जे होणारे त्रास आहेत, ब्लॉकेजेस आहे म्हणा किंवा अल्सर आहे, ते आपण टाळू शकतो. I want to ask one question, Dr. Ashish. Dr. Yes. Vanita. Yes. म्हणजे हे केल्यानंतर व्हेरिकोज वेनची जी काही ट्रीटमेंट आहे ती केल्यानंतर व्हॉट इज द मेंटेनन्स थेरपी, आणि मेंटेनन्स थेरपी ही किती दिवस करावी लागते, किंवा सारखं सारखं यावं लागतं का, का नुसतं एक्सरसाइज आणि बाकी सगळ्यांनी मेंटेन करता येतं? आणि मेंटेनन्स थेरपीची काय कॉस्ट असू शकते, म्हणजे काय करावं लागेल त्याच्यावरती? मी तुमचे दोन्ही प्रश्न एकत्रच घेतो. मेंटेनन्स थेरपी असं डेफिनेटली काही नाहीये. मेन रादर तुमचा प्रश्न मी रिफ्रेश करून जर असं म्हणू शकतो का की लेझर झाल्यानंतर काय काळजी घ्यायची, हा पण एक आहे. सो प्रथम म्हणजे की जे स्टॉकिंग्स आपण म्हणालो ते आपण पेशंट्सना 4 महिने वापरायला सांगतो रफली. आता त्याच्या मागची कन्सेप्ट काय आहे की जी वेन लेझर केलेली आहे त्याला कम्प्रेशन मिळाल्यामुळे त्याचा रिझल्ट अधिक चांगला येतो. दॅट इज द फर्स्ट रिझन. सेकंडली एक्सरसाइजेस जे आहे, म्हणजे वॉकिंग जे आहे ते अगदी 48 आवर्स मध्ये मी पेशंट्सना सांगतो की तुम्ही डेली 30 to 45 मिनिट्सचा वॉक केलं पाहिजे, काफ मसल एक्सरसाइजेस सुरू केल्या पाहिजे. प्रिकॉशन जी आहे ती एकच आहे की हेवी वेट्स ज्याने ॲबडॉमिनल मसल्सवर ताण येईल तेवढं फक्त करू नये. सो बेसिकली आपण ते 1 मंथ पर्यंत आपण नाही म्हणतो, पेशंट्सना अवॉइड करायला सांगतो. टू गिव्ह एन एक्झाम्पल, माझ्याकडे ना ही प्रोसिजर किती हॅसल फ्री असते आणि मेंटेनन्स नसतो किंवा हे नसतं. वी हॅव पेशंट्स कमिंग फ्रॉम आउटसाइड मुंबई ऑल्सो. कधी कधी तर अगदी फ्लाईटने ट्रॅव्हल करून आलेले पेशंट्स पण आहेत. सो ऍब्सोल्युटली त्या बाबतीत पेशंट्सना काही त्रास होत नाही. एकच त्याच्यामध्ये रायडर राहील की ज्या मोठ्या वेन्स असतात, जे आता मगाशी विचारलं मिसेस सोनारांनी, की त्याच्यामध्ये मग 3 महिन्यानंतर सुद्धा जर त्या कमी नाही झाल्या, अस्पष्ट नाही झाल्या आपल्याला हव्यात तेवढ्या, तर मग आपण त्यामध्ये एक स्पेशल इंजेक्शन देतो. पण अपार्ट फ्रॉम दॅट ऍब्सोल्युटली काही प्रॉब्लेम नाही. शेवटी एक्सरसाइज आणि हे ते सगळं मेंटेन त्यांनी ठेवलं पाहिजे, स्टॉकिंग घालणं आणि एक्सरसाइज. यंग पेशंट्स मध्ये तर मी डेफिनेटली सांगतो. सी काय ना, स्टॉकिंगचा कॉम्प्लायन्स म्हणजे स्टॉकिंग घालणं आणि काढणं, कारण ह्याच्यामध्ये प्रेशर फार असतं. सो पेशंट्सना, बरेचसे पेशंट्सना एस्पेशली वयस्क जे आहेत ते दे आर नॉट विलिंग, त्यांना तो त्रासदायक आहे आणि मी ते अग्री करतो. पण हे अंडरस्टँड केलं पाहिजे की त्या स्टॉकिंग्समुळे आपल्याला पुढे होणारा त्रास काही अंशी टाळता येतो. 24 तास घालायचे नाहीयेत, सकाळी घालायचे, दुपारी किंवा संध्याकाळी काढायचे, 7ही दिवस नाही वापरायचे, ऍटलीस्ट काही दिवस तरी वापरू शकतो. आणि मी पेशंट्सना नेहमी म्हणतो की जर कार्डियक प्रॉब्लेममुळे अँजिओग्राफी म्हणजे अँजिओप्लास्टी किंवा बायपास झालं तर माणूस सगळं करतो, तो अगदी आहार, औषधं, एक्सरसाइज. पण व्हॅरिकोज वेनच्या बाबतीत तेवढं होत नाही, कारण काय तिथे द स्टेक्स आर लेसर, त्यामुळे मग थोडंसं इग्नोर होतं. जरा थांब, माझे होऊन दे, आता माझा नंबर लागणार आहे. ओके. बोला बोला. अनम्यूट करा चारुशीला नार्वेकर. चारुशीला नार्वेकर, तुम्ही अनम्यूट करा तुम्हाला. हा केलं, बोलू शकते का? बोला बोला. इनकॉम्पिटंट काय? इनकॉम्पिटंट परफोरेटर म्हणजे काय?
इनकॉम्पिटंट परफोरेटर्स म्हणजे काय? ओके, सो सी मी सुरुवातीला एक स्लाइड दाखवली होती, त्याच्यामध्ये मी म्हणालो होतो की वेन्स या 2 प्रकारच्या असतात, सुपरफिशियल वेन्स आणि डीप वेन्स. तिसऱ्या त्या ह्याच्या स्लाइडमध्ये परफोरेटिंग वेन्स असं एक मेन्शन केलं होतं, पण ना थोडी टेक्निकल गोष्ट असल्यामुळे मी इलॅबोरेट केलं नाही. ज्या सुपरफिशियल वेन्स असतात आणि ज्या डीप वेन्स असतात त्याचे जे कनेक्शन्स असतात त्याला आपण परफोरेटिंग वेन्स म्हणतो, आणि युजली ब्लड फ्लो हा सुपरफिशियल वेन टू डीप वेन असतो. आणि हे परफोरेटर्स थाईज मध्ये म्हणजे मांड्यांमध्ये, आपल्या गुडघ्याच्या खाली आणि पोटऱ्यांमध्ये आणि अँकल जॉईंट पाशी कॉन्स्टंट असतं. तर जेव्हा सोनॉलॉजिस्ट किंवा रेडिओलॉजिस्ट डॉपलर सोनोग्राफी करतात तेव्हा या परफोरेटिंग वेन्स पण बघाव्या लागतात, कारण फक्तच जांघेमधली किंवा गुडघ्याच्या मागची जी मेन वॉल्व आहे, जांघेमधल्याला आपण सॅफेनोफिमोरल जंक्शन म्हणतो, गुडघ्या मागची असते त्याला सॅफेनोपॉप्लिटियल म्हणतो, त्याच्याखेरीज या परफोरेटिंग वेन्स पण बघणं गरजेचं आहे. पण टेक्निकॅलिटीज आहेत. खरं सांगायचं तर परफोरेटिंग वेन्स कोणत्या ट्रीट करायच्या आणि कोणत्या ट्रीट करायच्या नाही ह्याच्यावर वेन कॉन्फरन्सेस मध्ये सेशन्स होतात. पण येस, म्हणजे तुम्हाला किंवा आजच्या या सेशन पुरतं एवढं मी सांगेन की दोन्ही वेन्स मधलं, सुपरफिशियल आणि डीप वेन्स मधलं ते कनेक्शन आहे, आणि तिथे देखील वाल्स खराब असल्या तर त्याला देखील लेझर करावं लागतं. अच्छा, बाकीच्या मध्ये ओपन नाही झालंय तरी सुद्धा लेसर करायला पाहिजे का? त्याचं आवश्यकता आहे का? मला तुमचा प्रश्न नाही समजला. ओपन नाही झाल्या नाही म्हणजे तिथे मला काय, मला स्वतःला झालेलं आहे, म्हणजे अँकलच्या वरती 10 सेंटीमीटर वरती झालंय, पण माझा फक्त फूट माझा सुजलेला आहे आणि आता सूज कमी झाली आहे, पण मला पेन आहे. तर त्यासाठी उपाय काय आहे? म्हणजे औषधाने बरं होणार आहे का हे? मॅम कसं आहे ना, परफोरेटर वेन्स रेडिओलॉजिस्ट बरेच दे मेन्शन दॅट, पण परफोरेटिंग वेन ही इनकॉम्पिटंट असायला त्याची साईज 4 मिलीमीटर पेक्षा किंवा त्याच्यापेक्षा मोठी असायला पाहिजे आणि डायस्टली मध्ये त्याचा रिफ्लक्स दिसला पाहिजे. सो ना अगेन म्हणजे थोडंसं क्लिशेड वाटेल, पण मी बघितल्याशिवाय ह्याच्यावर अजून जास्त काही कमेंट करू शकत नाही. बरोबर, ठीक आहे. थँक्यू डॉक्टर. थँक्यू. माधुरी आठले विचारताय की त्यांना गरम पाणी आणि गार पाणी अशी ट्रीटमेंट सांगितली आहे, तर त्यामुळे स्पायडर वेन्स अपियर होतात आणि डिसअपियर होतात, असं का? त्या अनम्यूट करू शकतात का स्वतःला? माधुरी आठले, आपण आहात का इथे? माधुरी आठले, नाही होते चॅट बॉक्स मध्ये त्यांचं. आय थिंक त्यांनी अनम्यूट केलं होतं आत्ताच. मी का म्हणालो, कारण मला स्पायडर वेन्स अपियर आणि डिसअपियर होतात असं तर व्हायला नाही पाहिजे, पण येस मे बी सी द. हॅलो. हा, तर काय ते मधून मधून दिसतात आणि जातात, तर मला तेव्हा, आणि गुडघ्याच्या खाली पण माझ्या ते काळं दिसतं कधी कधी. त्याच्यावर जर थंड पाण्याचं आणि गार पाण्याचं हे केलं तर त्या थोड्या लाईट तरी होतात. म्हणजे राईट. सी मॅम, कसं आहे ना की ह्याला आपण व्हिनो कन्स्ट्रिक्शन म्हणतो. व्हिनो कन्स्ट्रिक्शन म्हणजे जेव्हा त्याला थंड पाणी लागतं तेव्हा ते दे समटाइम्स गेट कॉन्ट्रॅक्टेड आणि त्यामुळे तुम्हाला ते कमी वाटतं. आणि व्हिनो डायलेटेशन म्हणजे जेव्हा गरम लागतं तेव्हा ते मग व्हिनस डायलेटेशन होऊन मग ते तुम्हाला थोडं जास्त प्रॉमिनंट वाटत असतील कदाचित. पण ॲलोपॅथीच्या दृष्टिकोनात म्हणजे ऑब्व्हियसली, कारण मी त्याच्यातच बोलू शकतो, ह्याचा काही, या ट्रीटमेंटचा काही रोल नाहीये ॲलोपॅथीच्या दृष्टिकोनात. अच्छा, कारण मला ऑर्थोपेडिक डॉक्टरनीच एकदा सांगितलं होतं की जस्ट बिगिनिंग असू शकेल तर तुम्ही हे करत राहा म्हणून. मे बी असोसिएटेड सिम्पटम्स असतील म्हणून त्यांनी सांगितलं असेल, पण वेन जाण्यासाठी डेफिनेटली याची मदत नाही होणार. अच्छा, ओके, थँक्यू. सर, आमच्या चार्टर्ड प्रेसिडेंट डॉक्टर अनुसया काही प्रश्न विचारतात तुम्हाला. हॅलो मॅम. अनुसया मॅम. अनुसया मैम. अनम्यूट ना, अनम्यूट नहीं, शी इज नॉट अनम्यूटेड हरसेल्फ आई थिंक. अरे क्या अनम्यूट नहीं हो रहा है? नहीं, हो गया मैम, हो गया अनम्यूट हो गया. I mean, can you hear? No. Yes, we can hear you. क्या हुआ? You can hear? Yes, ma'am, very much loud and clear. Okay. Sorry. See, these spider veins,
with Yeah. minor injuries, whether it can bleed too much. Because I have seen one of my patients only, she has got spider veins. But she said with small injury, she developed severe bleeding and she has to go to the hospital, she said. Is it so, or maybe because of deep veins? No, ma'am, you're very much spot on. The spider veins do bleed. And coincidentally, I am having a patient right now who is from Ambernath, and she has come to me for the same complication. So these patients, they have very dilated, though they are spider veins, though the size is small, but they are, I'm sorry. They're located under the skin. Sorry. They're very superficially placed. तो स्किन के बहुत नीचे रहते हैं, एकदम नजदीक रहते हैं, and due to minor trauma they start bleeding. It has nothing to do with the deep veins. So these patients, they respond very well to the Clax treatment. Okay. Thank you, doctor. Thank you, ma'am. या वैशाली नाईक, आपण विचारू शकता प्रश्न. अनम्यूट करा, तुम्हाला अनम्यूट करा. हो मॅडम, माझ्या वडिलांना व्हेरिकोज वेन्स आहे, माझ्या भावाला आहे, तर मला सुद्धा आता त्रास सुरू झाला आहे 7-8 महिन्यांपासून. म्हणजे जास्त जाणवायला लागलाय. आधी तो 7-8 वर्षांपासून होता मला, पण आता ह्या लॉकडाऊन मध्ये जास्त जाणवला आहे. आणि कलर डॉपलर केलं होतं तेव्हा त्याच्यामध्ये सुपरफेशियल वेन्स आहेत असं सांगितलं मला. त्याची ट्रीटमेंट थोडी गावाला होतो तेव्हा केली होती आम्ही. तर आता मला जर स्टॉकिंग वगैरे दिलेलं आहे डॉक्टरांनी, ते तुम्ही दाखवल्याप्रमाणेच दिलेलं आहे, तुम्ही आता जसं सांगितलं होतं तसं. पण आता जर माझ्या वडिलांना आहे, भावाला आहे, माझ्यात आलंय, तर माझ्या मुलांना न होण्यासाठी तर काय काळजी घ्यावी लागेल का मला? डॉक्टर वनिता मगाशीच हा प्रश्न विचारला होता, तरी मी एकदा रिपीट करेन की मुलांची काळजी सगळ्यांनाच असते, जास्त करू नका. 80% चान्स आहे की त्या वेन्स होऊ शकतात. सो टू टेल यू व्हेरी फ्रँकली, मला फॅमिली हिस्ट्री आहे स्ट्रॉंग व्हेरिकोज वेन्सची, माझ्या आईला होत्या. सो पण मग मी त्याच्यासाठी आता आणि आय एम अ सर्जन बाय प्रोफेशन, सो आय स्टँड मेनी आवर्स अ डे. सो मी त्याच्यासाठी स्टॉकिंग्स वापरतो आणि मी रेग्युलर एक्सरसाइज करण्याचा प्रयत्न करतो. सो मी तुम्हाला पण तोच सल्ला देईन की मुलांमध्ये होऊ नये म्हणून फक्त या 2 गोष्टी तुम्ही करू शकता. याखेरीज त्याच्यासाठी काही औषधं नाहीयेत, गोळ्या नाहीयेत, ऑइल्स नाहीयेत. सो प्लीज डोंट फॉल फॉर दॅट. थँक्यू. तर मी आमच्या मेंबर आहे लीना चौधरी मॅडम प्रश्न विचारताय. लीना, प्लीज आस्क. लीना, अनम्यूट युअरसेल्फ. येस. हॅलो, आवाज येतोय माझा सर? येस येस. नमस्कार सर, मला असं विचारायचं, ऑपरेशन झाल्यानंतर सुद्धा स्वेलिंग असू शकतं का आणि पेन पण होतं का खूप? मॅडम, तुम्ही व्हॅरिकोज वेन्सच्या ऑपरेशन बद्दल विचारताय का लेझर ट्रीटमेंट बद्दल? लेझर ट्रीटमेंट, सॉरी, लेझर ट्रीटमेंट बद्दल. या ओके. सी, व्हॅरिकोज वेन्सच्या लेझर ट्रीटमेंट नंतर सूज राहणं हे काही पेशंट्स मध्ये आढळून येतं. अगदी पेन देखील आढळून येऊ शकतं. तुम्हाला जर मगाच्या प्रेझेंटेशन मधली एक स्लाइड आठवत असेल की ज्या व्यक्तीला अल्सर होता तो अल्सर भरला, पण तिथे तो काळसर स्किन ती राहिली मागे. आता ती काळसर स्किन का राहते मागे? त्या कंडिशनला ना लायपोडर्मॅटोस्क्लेरोसिस असं म्हणतात. साध्या भाषेत सांगायचं तर तिकडची जी स्किन आहे आणि स्किनच्या खालचं जे फॅट आहे ते अगदी दगडासारखं झालंय. तिकडची नॉर्मल आर्किटेक्चर तिकडचं सगळं लॉस झालेलं आहे. त्यामुळे अशा पेशंट्स मध्ये काही प्रमाणात पेन किंवा सूज, आणि एस्पेशली हे ना थंडीच्या दिवसांमध्ये, पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये हे आढळून येतं. आणि म्हणूनच मी तेव्हा त्या जंक्चरला म्हणालो होतो की पेशंट्सना फार इम्पॉर्टंट आहे हे अंडरस्टँड करणं की अर्ली स्टेजमध्ये केलेली ट्रीटमेंट ही बेटर असते. हॅव्हिंग सेड दॅट, जरी लेट ट्रीटमेंटमध्ये केली तर मात्र पुढे मात्र त्या पायाला मॉइश्चराईज ठेवणं, त्याला स्टॉकिंगचा जेवढा शक्य होईल तेवढा वापर करणं, काफ मसल स्ट्रेंथन करायला, थाई स्ट्रेंथन करायला, बॅक स्ट्रेंथन करायला एक्सरसाइजेस करणं, हे करून मग ते कंट्रोलमध्ये ठेवता येतं.
ओके. कारण माझा जॉब जो आहे ऍज अ टीचर म्हणून मला कंटिन्यू उभं राहूनच होतं, पण आता ऑनलाईन असल्यामुळे बसून होतं, पण ते बसून सुद्धा माझ्या नसांना प्रॉब्लेम येतो. मी म्हटल्याप्रमाणे थोडेसे पायाच्या अँकल जॉईंटचे मुवमेंट्स करत राहायचे आणि मग दिवसात एक साधारण मे बी अराउंड 15-20 मिनिट्स तुम्ही थोडंसं यू हॅव टू डेडिकेट दॅट टू युअर काफ मसल एक्सरसाइजेस. मे बी ते तुम्हाला सफिशियंट ठरेल. ओके. या ओके. थँक्यू सर. नाईस इन्फॉर्मेशन. स्वाती विचारत आहेत की आफ्टर लेझर ट्रीटमेंट फिजिओथेरपी इज नेसेसरी ऑर नॉट. फिजिओथेरपीचा व्हॅरिकोज व्हेन्सच्या लेझर नंतर काही रोल नाहीये, पण त्यांनी डायरेक्ट प्रश्न विचारला नाहीये. जर पेशंट वयस्क असेल आणि बऱ्याच वेळा काय होतं ना, एल्डरली पेशंट्स मध्ये ना हा प्रॉब्लेम राहतो की त्यांना ना पायाला वेन्स पण असतात, गुडघ्याचा पण त्रास असतो, त्याला आपण ऑस्टिओआर्थरायटिस म्हणतो. तर मग कधी कधी अशा केसेसमध्ये फिजिओथेरपीची गरज पडू शकते. पण लेझर ट्रीटमेंट नंतर फक्त व्हॅरिकोज व्हेन्ससाठी फिजिओथेरपीचा काहीच रोल नाही. थँक्यू डॉक्टर. अजून कोणाला प्रश्न विचारायचे? चॅट बॉक्स मध्ये विचारलंय की मंथली प्रॉब्लेम अश्विनी 1 मिनिट. मंथली प्रॉब्लेम मध्ये हा प्रॉब्लेम जास्त वाढतो का? व्हेरी मच. तुम्ही मगाशी वाचला तो प्रश्न. खरं आहे, ते व्हॅरिकोज वेन्स असतील तेव्हा ते मासिक पाळीच्या वेळेस त्या शिरा जास्त फुगून येतात आणि हे बेसिकली हॉर्मोन्सशी रिलेटेड आहे. जसं काही स्त्रियांमध्ये मासिक पाळीच्या वेळेस ब्रेस्टमध्ये सुद्धा पेन होतं, त्याला फायब्रोएडिनोसिस आपण म्हणतो. तसंच वेन्सच्या बाबतीत पण हे आढळून येतं. प्रॉब्ली त्यावेळेस तेवढ्या दिवसांमध्ये मे बी एखादी माइल्ड पेन किलर घेणं हे त्याचं सोल्युशन राहील असं मी सांगू शकतो. पण हे खरं आहे. इट्स राईट. Dr. Anuse, ask. Please ask. Yes. Hello, Dr. Ashish. Yes, hello, ma'am. Yeah, when exactly the patient has to come to you? See, some people will be having the spider veins, some superficial veins involvement, some deep vein involvement. So when exactly they should come to you for consultation? See, I would say whenever they become aware of, the fact that they are suffering from something called as varicose veins, okay? Yeah. And they have made up their mind. Nowadays, a lot of information and right information is available on the internet. We have our own website also. डॉक्टरचं नाव. So basically, whenever the क्लिनिक आहे, त्याच्या क्लिनिकचं नाव सुरेखा. I'm sorry. Disturbance. Yeah, I'm okay. So basically, whenever the patient realizes that he or she is suffering from varicose veins, and before the skin blackening starts, ideally that is the time. I generally have two classes of patients. So I have patients who are aged between 20 and 35, I would say, who are extremely vigilant about their symptoms. So these are the patients who would really look into their disease. They will read about what varicose veins are, and they are very much open to treatment. They have made up their mind that they do not want this disease to progress. And unfortunately, those above 45, they are the opposite. So, but yes, I would say before the complications start, they should ideally seek consultation. Yeah, I know. Thank you. सगळ्यांचे प्रश्न बरेच विचारून झाले, सगळ्यांचे डाऊट्स चांगलेच क्लिअर झालेत. त्यामुळे खूप छान तुम्ही चांगल्या पद्धतीने आणि मराठीमध्ये घेतल्यामुळे सगळ्यांना अगदी प्रश्न छान विचारता आले. आणि मला खास करून सगळ्यांनी असं सांगितलं होतं की तुम्ही हे जरा मराठीत जरा घेतलं तर छान होईल. खूप सगळ्यांचे डाऊट्स सगळे क्लिअर झालेत. खूप छान झालं सेशन डॉक्टर. परत नेक्स्ट टाइम परत करूच आपण हा प्रोग्राम परत एकदा. थँक्यू व्हेरी मच. शर्वरी जोशी आहे. येस. गुड इव्हनिंग डॉक्टर. गुड इव्हनिंग. थँक्यू. खूप छान. तुम्हाला आमचे जे प्रश्न होते
त्याचं सेशन ज्या प्रमाणात तुम्ही समजून सांगितलं सगळ्यांना, अगदी ज्यांचे जे डाऊट्स होते ते डाऊट सगळ्यांचे क्लिअर झाले असतीलच. आणि स्पेशल थँक्स टू वनिता, अनसुया मॅडम, अश्विनी आणि मानसी वैद्य, की त्यांनी हे सेशन आपल्या सर्व ग्रुपसाठी आणि इतर ज्यांच्यापर्यंत हा प्रोग्राम ची लिंक गेलेली आहे त्या सगळ्यांना खूप खूप थँक्स, की त्यांनी सगळ्यांनी या लिंकला जॉईन करून आपले जे काही क्वेश्चन असतील किंवा याबद्दलचे जे डाऊट्स असतील ते सगळ्यांचे जवळजवळ क्लिअर झाले असतील. त्यातून जर तुम्हाला काही शंका असतील तर सरांचा हॉस्पिटलचा हे दिलेलं आहेच सुरुवातीला, तर तुम्ही तिथे जाऊन त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करू शकता. आणि धन्यवाद सर्वांना. थँक्यू सर. व्हेरी मच. प्लीज थँक्यू सर. थँक्यू. raise your right hand for national anthem. येस. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।